إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومنجينا وهادينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين، خاصة إلى روح شيخنا شيخ عمر ولي الله القاهري قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا. اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعشوقنا ومحبوبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ലോക പ്രശസ്ത പ്രവാചക പ്രകീർത്തന കാവ്യമായ അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്ന ഖസീദയുടെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ ഇരുത്തം അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്താക്കി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുമുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജീമിൽ തുടങ്ങുന്ന ബൈത്താണ് വിശദീകരിച്ചത്. അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് അല്പം വിശദീകരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ബൈത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ജൂദു മൻ ജാദൽ വജൂദ വജൂദുഹു ജാദൽ ജവാ ജമ്മൻ വഫർഖൻ ബഅദ ജംഇൽ ജംഇ ലിർരിജാലി ജാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ഈ ലോകം അടങ്കലും പടക്കാൻ കാരണഭൂതരായ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഔദാര്യമാണ് എന്ത്? ജംഅ്, ഫറഖ്, ജംഉൽ ജംഅ് എന്നിങ്ങനെ 3 അവസ്ഥകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഔലിയാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന 3 അവസ്ഥകൾ. അത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ, അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അഗാധമായ സ്നേഹം, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഇഷ്കും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്നത് ആരുടെ ഔദാര്യമാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഔദാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശാരിഹീങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വിവരിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത ഏതൊരു വലിയും യഥാർത്ഥ വലിയായിട്ടില്ല ആരുടെ വാസിത്തയിലൂടെ അല്ലാതെ? ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാസിത്തയിലൂടെ അല്ലാതെ, നബി തങ്ങളുടെ അല്ലാതെ ഒരാളും വലിയായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആർക്കും ആവാൻ സാധ്യവുമല്ല. കാരണം ശാരിഹീങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അന്നഹു, തീർച്ചയായും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ഖുത്ബുൽ അഖ്താബ്, എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ഖുത്ബുൽ അഖ്താബാണ് ആര്? ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് വിലായത്ത് പോലും ലഭിക്കപ്പെടുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുഖാന്തരമാണ്. നബി തങ്ങളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ആരും ഒരു സ്ഥാനവും കൈയടക്കിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ വ്യാജന്മാരായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 അവസ്ഥകൾ ഔലിയാക്കൾക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. കാരണം സൂഫിസത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ വലിയുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളാണ് ഈ ബൈത്ത് രചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ബൈത്തുകളിൽ ആ ഔലിയാക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന, സൂഫികൾക്കുണ്ടാവുന്ന പല അവസ്ഥകളും അവരുപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും ഈ ബൈത്തിൽ കടന്നു വരുമെന്ന് മുഖദ്ദിമയിൽ തന്നെ മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഈ ബൈത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജംഅൻ വ ഫർഖൻ ബഅദ ജംഇൽ ജംഇൽ റിജാലിജാൽ. ജംഅ്, ഫർഖ്, ജംഉൽ ജംഅ്. അത് നമുക്കൊരു ലളിതമായ രീതിയിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ബൈത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇത് അനുഭവിച്ച് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന പല അഹ്വാലുകളാണ്, പല അവസ്ഥകളാണ്. അത് ആ ഔലിയാക്കൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന്. അതിൻ്റെ രസവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയൂ. ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കമ്പനിയിലോ മറ്റോ ഉള്ള അർബാബ്, നമ്മുടെ ഓണർ, അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു അറബി ഫാമിലിയിൽ, കിങ് ഫാമിലിയിൽ ഒരു വലിയൊരു വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് പോയി, നമുക്കും അതിൽ പെർമിഷൻ ലഭിച്ചു, നമ്മളും പോയി. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പല വിഭവങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും വിളമ്പപ്പെട്ട വലിയൊരു സദ്യ, വലിയൊരു വിരുന്നായിരുന്നു. വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർക്ക് മാത്രം നൽകപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. നമ്മളെന്തോ ഒരു ചാൻസിന് അവിടെ നമുക്ക് മുതലാളിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്നിരിക്കും. നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത പല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിച്ചു. നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ, അന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് ഈ സംഭവം പറയും, അല്ലേ, ഞാനൊരു വിരുന്നിന് പോയിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് എന്നറിയാം. അതിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ, അതൊന്ന് കഴിച്ചാലേ അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കും, അതെന്താണെന്ന് പറയും. അത് ബിരിയാണി പോലത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അലീസ പോലത്താണോ? അതൊന്നും ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൻ്റെ നാവിൽ നിന്നൊരു രുചി എന്തായിട്ടില്ല, മാറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്.
എന്ന് ഇയാൾക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ലളിതമായൊരു ഉദാഹരണം. ഇതുപോലെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിലേക്കും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്കും മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അവരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചില അഹ്വാലുകളാണ്, അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളാണ് ജംഉ ഫർഖ്, ജംഉൽ ജംഉ എന്നുള്ളത്. എന്നാലും മഹാന്മാർ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുകയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ ഒന്ന് എന്താക്കാം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ചെയ്യാമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരുടെ കിതാബുകൾ അവർ പറയുന്നു ഫർഖ് എന്നുള്ളത്, ഒന്നാമത്തേത് ഫർഖ് എന്നുള്ളത് ശുഹൂദുൽ ഹഖ് മഅൽ ഖൽഖി. അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സാധാരണ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഹഖ് തആലയെ കാണുക എങ്ങനെ? മഅൽ ഖൽഖി, സൃഷ്ടികളോടുകൂടെ. അപ്പം അവൻ്റെ കണ്ണിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളുണ്ട്. ഖാലിഖുണ്ട്, ഖൽഖുകളുണ്ട്. ഏതുപോലെ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആയത്തിൽ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനിൽ പല സിറുകളുണ്ടല്ലോ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ നിന്നെ മാത്രം നഅ്ബുദു, ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടികൾ, നീ എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടാവ് അല്ലേ, ഖാലിഖ് ഖൽഖ്. അതേപോലെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ സൃഷ്ടികൾ വേറെ, സൃഷ്ടാവ് വേറെ എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ, ഈ ഔലിയാക്കളുടെ കണ്ണിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടാവും. അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്തവർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ സൃഷ്ടി വേറെ സൃഷ്ടാവ് വേറെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫർക്കിലായിരിക്കും അവരുടെ അഹ്വാലുകൾ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അവർ ആ ഹാലിലായിരിക്കും. മറ്റത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഈ ഫർഖ് ജമ്മു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജമ്മു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലും ആയാത്തുകളിലും അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിഅ്മത്തുകളിലും എന്നല്ല, അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ട് എൻ്റെ റബ്ബ് എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ട് പോലും അതൊന്നും മുടക്കാതെ, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും മുടക്കാതെ, ഒരു നേരത്തെ വായു പോലും മുടക്കാതെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകുന്ന എത്രയെത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. ഇൻ തഉദ്ദൂ നിഅമതല്ലാഹി ലാ തുഹ്സുഹാ. അതെങ്ങാനും എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നാം ഇരുന്നാൽ അതൊരിക്കലും കണക്കാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞ അത്രമാത്രം നിഅമത്തുകൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഇയ്യാക നഅ്ബുദു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്നൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് വേണം. ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ന് പോയി കിടന്നാൽ നാളെ എഴുന്നേൽക്കണമോ എന്ന് നീ തീരുമാനിക്കണം. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കഴിവുമില്ല. അതാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓരോ മൻ അറഫ നഫ്സഹു അറഫ റബ്ബഹു. തൻ്റെ നഫ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഅരിഫത്ത് ഉണ്ടാവും. അറഫ റബ്ബഹു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഅരിഫത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് പോലും പഠിക്കാൻ തയ്യാറുന്നില്ല. പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ച അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചാൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ പോലെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സമയങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഓരോ നിഅ്മത്തുകളും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണമോ വേണ്ടേ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കണം. കഴിച്ച ഭക്ഷണം മൂത്രമായിട്ടും കാഷ്ടമായിട്ടും പുറത്തു പോകണ്ട എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും. ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടേണ്ടി വരും, എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടി വരും, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കുഴലിടേണ്ടി വരും, മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നതല്ലേ. ICUവിലൊക്കെ പലരും കിടക്കുന്നു. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹു ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹിനെ മാത്രമേ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അവനക്ക് കാണും. എൻ്റെ ഒരു കൈയുടെ ഒരു വിരലിങ്ങനെ മടക്കണമോ നിർത്തണമെങ്കിൽ ആര് തീരുമാനിക്കണം? അള്ളാഹ്. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണമോ വേണ്ടേ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാം അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക്, ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജംഉ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക്, നമ്മളുടെ വാക്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ മറ്റൊന്നായിരിക്കും, അവരുടെ അനുഭൂതിയൊക്കെ പറയായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിൽ ജംആവുക, അവർ
സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള ഒരു ഫർക്കിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒരു ദറജയിലേക്ക് അവരെത്തുമ്പോൾ ജംആയി മാറി, വെറും അല്ലാ എന്നുള്ള. അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കളൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ലാ മഅബൂദ ഇല്ലല്ലാ, ലാ മത്ലൂബ ഇല്ലല്ലാ, ലാ മഅ്ശൂഖ ഇല്ലല്ലാ എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ടാവുമെന്ന് ചില കിതാബുകൾ കാണും. എല്ലാം അള്ളാഹു മാത്രമാണ്. ലാ മൗജൂദ ഇല്ലല്ലാ, അള്ളാഹ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവരെ കണ്ണിൽ തന്നെ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇല്ലാത്ത പോലെയായിരിക്കും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. അള്ളാഹുവിൽ അവരെന്തായി? കൂടിച്ചേർന്നു, ജംആയി. അതാണ് ജംഅ എന്ന് പറയുന്നത്. ജംഉൽ ജംഅ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ആ ജംഅ എന്നുള്ള അവസ്ഥയുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് അത് നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം ഫതായി പാത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അല്ലെ, ശംസുൽ മൗലവി, നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്. എന്നിട്ട് മഹാന്മാരതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില ചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം അള്ളാഹു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ ജംആയി, അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജംഉൽ ജംഅ എന്നുണ്ട്. വമാ ബികും മിൻ നിഅമത്തിൻ ഫമിനല്ലാഹ്. ഖുർആനിൽ എന്ത് നിഅമത്തുകളും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഫമിനല്ലാഹ്. അതെൻ്റെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പഠിച്ച് എന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായി എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, എൻ്റെ മികവ് കൊണ്ടാണ് ജോലി കിട്ടിയത്. ഈ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ആര് നൽകി? അല്ലാഹ്. എന്നെ എങ്ങാനും 4-ാം മാസത്തിൽ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ട് അള്ളാഹു പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് കിടക്കുമായിരുന്നില്ലേ? ഇത്രയും ഭംഗിയായി എന്നെ തെളിച്ചു. മഹാന്മാരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ കണ്ണു നിറയും. യാ അല്ലാഹ്, എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ഉമ്മാൻ്റെ പള്ളയിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായി, രക്തകഷ്ണമായി, മാംസകഷ്ണമായി, വെറും ഒരു മാംസകഷ്ണം, ഒരു പലക കഷ്ണം പോലെ കിടക്കുന്ന എന്നെ നീ സൃഷ്ടിച്ചു. എനിക്ക് കൈകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, 2 കൈകൾ, 2 കാലുകൾ. അപ്പോഴെങ്ങാനും നീ ഒരു കാല് മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എണീറ്റ് നടക്കോ? യാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. മനോഹരമായ ഒരു മുഖം, ആരുടെ മുമ്പിലും എനിക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുഖം മനോഹരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. മനോഹരമായി സംസാരിക്കാനുള്ള നാവുകൾ, എത്രയോ ആളുകളെ സംസാരശേഷിയില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹ് എന്നെ നീ സംസാരശേഷിയുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അള്ളാഹു. നമുക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ അല്പസമയം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. തഫക്കുറു സാഅത്തിൻ, അത് ഏതിനേക്കാൾ ഖൈറാണ്? 60 വർഷം ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഖൈറാണ് തഫക്കുറു സാഅത്തിൻ. അല്പസമയം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അത് പല ഹദീസിലും പല പോലെയാണ്. 60 എന്നുണ്ട്, 70, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. 1000 വർഷം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ തഫക്കുറുണ്ടാവണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്താക്കാം, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നവരെയെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. അള്ളാഹ്, ഇതൊക്കെ നിയമത്ത് ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചിറങ്ങി എന്നെ നീ തിരിച്ചിവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. ചീറിപ്പായുന്ന അപകടങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ വഴിയിൽ പോലും ഞാൻ വാഹനം ഓടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു, മുട്ടാതെ തട്ടാതെ. നീ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു. അല്ലാഹുമ്മ അസ്ലംതു നഫ്സി ഇലൈക്. ആ നിന്നിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാം. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിനെ ഓർമ്മ വരണം. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അഹ്യാനി. എല്ലാം അള്ളാഹ്. എന്നെ ഉറക്കുന്നതും അള്ളാഹു, എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ചെറിയൊരു മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ഈ ബൈത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചില മഹാന്മാരൊക്കെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിബിലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വലിയൊരു സൂഫിവര്യനാണ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ. അദ്ദേഹം ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരുണ്ട്? തൻ്റെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമാണ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ. പെട്ടെന്നാണ് ആര് കടന്നു വരുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിബിലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അദ്ദേഹം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൂരത്തു നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോട്ടെന്ന് വെച്ചു.
സ്വാഭാവികമാണല്ലോ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്ക്, കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജംഉ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല, അല്ലാ എന്ന് മാത്രം. നിന്നെയോ നിൻ്റെ ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ജംഉ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ചില ഔലിയാക്കളെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രത്യേക ഹാലിലാണ്, ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് പിന്നെ പോയി കാണാം, ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ചില നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നു, ഒരു സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതാണ് ഈ വന്ന ഷിബിലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ആ സമയത്ത് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നീ എന്തായിക്കോ, ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോ. അദ്ദേഹം ജംഉ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഫറക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സൃഷ്ടികളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്നെ കാണാൻ ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ പിന്നെ ഒരാൾ കടന്നു വരും എന്നിങ്ങനെ ഔലിയാക്കൾ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജംഉ എന്ന് അവർ എന്താക്കി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫറക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ആൺമണ്ണിനെ കണ്ടുകൂടാന്നുള്ള നിയമത്തിലേക്ക് വരും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി, ബോധം വന്നു. ഒരിക്കൽ ദുന്നൂനുൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയൊരു സൂഫി വര്യനാണ്, വലിയാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ തിൽമീദിനെ, തൻ്റെ ശിഷ്യനെ എങ്ങോട്ടയച്ചു? അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി, വലിയൊരു സൂഫി വര്യനാണ്. അവരുടെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താക്കി, ഒരു തിൽമീദിനെ ദുന്നൂൽ മിസ്രി തങ്ങൾ അയച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, പലരോടും ചോദിച്ച വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു. വീടിനിങ്ങനെ പോയി മുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വാതിൽ തുറന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല, ഈ തിൽമീദിന് ശിഷ്യനറിയില്ല ആരാണ് ഈ അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി എന്നറിയില്ല. വാതിൽ തുറന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു, അന്ത അബൂ യസീദ്, നിങ്ങൾ അബൂ യസീദാണോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അബൂ യസീദ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മൻ അബൂ യസീദ്, ആര് അബൂ യസീദ്? ഐന അബൂ യസീദ്, എവിടെ അബൂ യസീദ് എന്ന ആളെവിടെ? എനിക്കറിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര് തന്നെയാണത്? അബൂ യസീദ് തങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി എന്നാണ്, ശിഷ്യൻ തിരിച്ചുപോയിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ദുന്നൂൽ മിസ്രി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞാൻ വാതിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണ് ദുന്നൂൽ മിസ്രി തങ്ങൾ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം ജംഇൻ്റെ മഖാമിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിപ്പോയി എന്നാണ്. അള്ളാഹു ലയിച്ചിട്ട് സ്വന്തം നഫ്സിനെ പോലും ആരാണ് അബൂ യസീദ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി അവരിങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മോചിതനായി ഫർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനാണ് അബൂ യസീദ് എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ മൂന്നവസ്ഥ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ ഔലിയാക്കൾക്കുണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബൈത്തിൻ്റെ അവസാനം ലിർരിജാലി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ, ജാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വാഫ, പല അവസ്ഥയിലും അവരുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഫർക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ജംഉ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ ജംഉൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബൈത്താണ്. ഏകദേശം ഒരു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, എന്താണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രുചിക്കാനുള്ള, ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഒരു ദിവസം അല്പസമയമെങ്കിലും, മിനിറ്റുകളെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിഅമത്തുകളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമാവട്ടെ ഈ ബൈത്തുകളൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജംഉ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മഹാന്മാർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹവാസുകൾ പോലും, അതായത് അവരുടെ അവയവങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ അതിന് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല, ഒരു ഇദ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജമാലിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലേ, അവർ ചിന്തിച്ച അള്ളാഹുവിലേക്ക്. മനുഷ്യൻ്റെ ജമാലിൽ പോലും ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കൈമുറിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലേ. യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ സുലൈഖ ബീവി ക്ഷണിച്ച ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ കൈകൾ മുറിച്ചു അല്ലെ, വിരലുകൾ മുറിച്ചു. വഖത്തഅന ഐദിയഹുന്ന വഖുൽന ഹാശ ലില്ലാഹ് മാ ഹാദാ ബശറ ഇൻ ഹാദാ ഇല്ലാ മലകുൻ കരീം. കണ്ടോ, ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കണ്ണുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് മലക്കാണ്. സ്വന്തം വിരലുകൾ ഖത്തഅന
ഖത്തഅന എന്ന അറബി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു എന്നാണ്, ശരിക്കും മുറിച്ചു എന്നാണ്, ഒന്നിങ്ങനെ ഇതാക്കിയതല്ല, ശരിക്കും മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളായി. എന്നിട്ട് പോലും അവരാ വേദന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എപ്പോൾ? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജമാലിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജമാലിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തറിയാണ്? അള്ളാഹു നൂറുസ്സമാവാതി വൽ അർദ് അല്ലേ, മസലു നൂരിഹി കമിഷ്കാത്തിൻ. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കുറച്ചുകൂടി എത്രയെത്ര ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്ന ബൈത്തുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാളെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കമുണ്ടായില്ല. ഉറക്കം നമുക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ആ തട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ആനന്ദം കൊള്ളിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഉറക്കമുണ്ടോ? നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കല്യാണ രാത്രികൾ ഉറങ്ങാറുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തോ ഉറക്കം വരായിട്ടല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ആ ചിന്തയില്ല. കുറേ ആൾക്കാർ കൂടുന്നുണ്ട്, പോത്തിനെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, കസാര നടത്തുന്നുണ്ട്, കോഴി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, പല ഇതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തായി ഉറങ്ങേണ്ട സമയമാണെന്ന് പോലും നമുക്കെന്തില്ല, ഇതില്ല. മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മഹാനായ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിലവേറും ഈശ തോളുതൊരുവാലെ 40 സുബ്ഹി തോളുതോവർ. കണ്ടോ, 40 40 വർഷം സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ചത് ഏത് വധു കൊണ്ടാണ്? ഇശാൻ നിസ്കരിച്ച വധു കൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്ത് മനസ്സിലായി? 40 വർഷം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഉറങ്ങിയ വധു അറിയല്ലോ. 40 വർഷം എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ സാധിച്ചു? അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു. ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ല. നമ്മളൊരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ദിവസം 27 രാവ് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുമല്ലോ പോകാത്ത റൂമിൽ കിടന്നാൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കും. അതുപോലും അടുത്ത കൊല്ലാവുള്ള ക്ഷീണം എന്നുണ്ടാവും, ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഒരാഴ്ച ഉറങ്ങിയാൽ നമുക്കത് തീരില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും, എന്നാൽ 27 രാവിനെ ഉറക്കൊഴിച്ചല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, തലവേദന മാറിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ഏത് തട്ടിലാണ് എന്നുള്ളത്? താഴത്തെ തട്ടിലാണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതേ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്പം ശേഷം പിന്നൊരു ബൈത്ത്, ഊണും ഉറക്കം അതൊന്നുമേ കൂടാതെ ഒരാണ്ട് കാലം പോറുത്ത് നടന്നോവർ. ഊണും ഉറക്കവും, നേരത്തെ ഉറക്കേ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ ഊണുമില്ല. ഊണും ഉറക്കവും ഒന്നുമേ കൂടാതെ ഒരാണ്ട് കാലം പുറത്ത് നടന്നോവർ. കണ്ടോ, അവരിങ്ങനെ മുസാഫറിനെ പോലെ സഞ്ചരിച്ചു. ഊണുമില്ല, ഉറക്കമില്ല. അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ അവർ പല അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. ഇതൊക്കെ പഴങ്കഥകളല്ല, ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ. നമുക്ക് മുമ്പിൽ അല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി മരിച്ചുപോയ അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ, നമ്മുടെ വഴികാട്ടികളായിട്ട് സമസ്തയുടെ ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ. അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇനി അടുത്തൊരു ബൈത്ത്. ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ മതിയായില്ല. പിന്നെ സമയം ഏകദേശമായി. ഒരു ബൈത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പറയാം. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി അവർ സ്നേഹിച്ചു. ആ കാരണമാണ് ഈ ബൈത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ബൈത്തിൽ, ഹബ്ബു ഹിബ്ബി ഹബ്ബതും ഫി ലുബ്ബി ഖൽബി അംബതത് حبها ما كل حب منه للميحالها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. അദ്ദേഹത്തിന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. നമുക്കും അതൊരു പ്രചോദനമാവാൻ വേണ്ടി. അതിനർത്ഥം നോക്കൂ, ഹുബ്ബു ഹിബ്ബി. ഇപ്പോൾ ഹായിൽ തുടങ്ങുന്ന ബൈത്താണ് അല്ലേ, ജീമ കഴിഞ്ഞു ഹ ആണ്. ഹുബ്ബു ഹിബ്ബി, ഹുബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം, ഹിബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഹബൂബ് എന്നർത്ഥം. അറബി ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. എൻ്റെ മെഹബൂബിനോടുള്ള, അതാരാണ് മെഹബൂബ്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എൻ്റെ മെഹബൂബിനോടുള്ള സ്നേഹം ഹബ്ബത്തുൻ ഐക്കമസലി ഹബ്ബത്തിൻ, ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടാണ്. അപ്പം നെല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നില്ല, ഒരു വിത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പാകുന്നത്. എവിടെയുള്ള വിത്താണ്? വിത്ത് പോലെയാണ്. ഫീ ലുബ്ബി ഖൽബി, എൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ലുബ്ബിൽ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പലപ്പോഴും
പുറം നാട്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെ റബ്ബിലുലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലോ കളിച്ച് ഇങ്ങനെ, പിന്നെ യാതൊരു ഇതുമില്ല, സലാത്തും ഇല്ല, ദിക്റുമില്ല, അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലുബ്ബി ഖൽബി, എൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാകിയതായ കുഴിച്ചിട്ടതായ ഒരു വിത്താണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ലുബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്ത് പിസ്ത ബദാം പിസ്ത അതിൻ്റെ തോടുണ്ടോ അല്ലേ, തോട് പൊട്ടിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനുള്ളത് തിന്നും. അപ്പോൾ തോട് കിഷർ എന്ന് പറയും, തോട് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത് ലുബ്ബാണ്. അപ്പോൾ കൽബിനെ അതുപോലെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായ നിക്ഷേപിച്ചതായ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് എൻ്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള സ്നേഹം. അതങ്ങനെ വെറും വിത്തായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ അംബതത് ഹുബൂബഹ, അത് മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹുബൂബഹ, ഒരുപാട് കതിരുകൾ ഇങ്ങനെ മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു നെൽപ്പാടത്ത് പോയ പോലെ ഉണ്ടാവും, ഒരു വിത്ത് പാകി അതിങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു, പിന്നെ ഒരുപാട് കൊലകൾ അതിലുണ്ടാവും, ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ധാന്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. ഈ ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹുബ്ബ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് മർത്തബകളിലേക്ക്, അള്ളാഹിൻ്റെ വിലായത്തിൻ്റെ മർത്തബകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോയി. ഉയരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ ഹുബ്ബൻ്റെ കൽബിലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ആ സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ അല്പമെങ്കിലും എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബുണ്ടാവണം. എന്നാലേ പിന്നെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഹുബ്ബില്ലാതെ വലിയൊരു താടിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടില്ല, കാര്യമില്ല. അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സംഭവിച്ചത്, വിദേഹത്താർക്ക് സംഭവിച്ചത്. അവരെവിടെ എത്തുന്നില്ല. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലി മരിച്ചു എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? അവരുടെ കൽബിൻ്റെ ലുബ്ബിൽ എന്തില്ല? ഹുബ്ബില്ല. ആ വാക്കുകൾ കണ്ടോ? കൽബിൻ്റെ ലുബ്ബിൽ ഹുബ്ബുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മഹാൻ. മാ കുല്ലു ഹബ്ബിൻ മിൻഹു ലിൽ മിഹാലി ഹാൽ. അർത്ഥം കൂടി പറയാം. മാ കുല്ലു ഹബ്ബിൻ മിൻഹു, ഇതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിത്തും ഒരു ധാന്യവും ആയിട്ടില്ല ലിൽ മിഹാലി ഹാൽ. അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ലിൽ മിഹാല്, മിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാക്ക് എന്നർത്ഥം. ഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽപ്പെട്ട ഒരു ധാന്യങ്ങളും, ഒരുപാട് ധാന്യക്കതിരുകളായിട്ട് എൻ്റെ ഈ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായ ഈ ധാന്യവിത്ത്, ഹുബ്ബ് എന്നുള്ള ഈ ധാന്യവിത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ചു. അതായത് ഹുബ്ബ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെന്ത് വേണം? ഹുബ്ബുണ്ടാവാനുള്ള, വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം. റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സദസ്സുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം. ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, നാളെ തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ എപ്പോഴും ഒരു സദസ്സുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അനുരാഗവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കാൻ ഉതകുന്നതായ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക. നബിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വഅളുകൾ കേൾക്കുക. നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരുടെ ഒരുപാട് വഅളുകളുണ്ട്. നബിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വഅളുകൾ കേൾക്കുക. അത് ജീവിതത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ പതിവാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹുബ്ബെന്താവും? വളർന്ന് ഒരുപാട് മഖാമിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ എത്തിയത് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ജംഉ ഫറഖ് എന്നുള്ള പല മഖാമിലേക്കും അള്ളാഹുവിനോട് അവരൊക്കെ അടുക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഈ വിത്തായിരുന്നു. കൽബിൻ്റെ ലുബ്ബിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഹുബ്ബായിരുന്നു. ആ വാക്കുകൾ തന്നെ നോക്കും. കൽബിൻ്റെ ലുബ്ബിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഹുബ്ബായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, സൂഫിയാക്കളുടെ ഭാഷയിൽ ഹുബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, മൈലുൽ ഖൽബി വ തലദ്ദുദിഹാ ബിറുയത്തിൽ മഹബൂബി വ ദിക്രിഹി. മഹബൂബായ താൻ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരെ കാണുന്ന സമയത്തും അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്തും അവരുടെ കൽബിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകമായൊരു രസമാണ്, ആസ്വാദനമാണ്. അതുണ്ടാവണം. ഒരു യാക്രമ ചെല്ലുമ്പോൾ, അശ്റഖ ബൈത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആസ്വാദനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ നമുക്കെന്തുണ്ട്? ഹുബ്ബിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ആ വിത്ത് നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ട്. അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ. ആ സമയത്തും എവിടെയൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സദസ്സുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ റസൂലുള്ളാഹിനെ നേരിട്ട് കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്വാഅതു വറിളാഉ ബിൽ ഖളാഇ. അള്ളാഹുവിന് ധാരാളം വഴിപ്പെടുക, അവൻ്റെ ഖളാ, അവൻ എന്ത് വിധിച്ചാലും
അത് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള വലിയൊരു രോഗം തന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാലും നമ്മൾ ആക്ഷേപം പറയാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എൻ്റെ മെഹബൂബിൻ്റെ വിധിയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹുബ്ബ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്, ഹുബ്ബ് എന്നുള്ള വാക്കിന് സൂഫിയാക്കളുടെ ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ വിവരിച്ചാൽ ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ബൈത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ. ഹുബ്ബു ഹിബ്ബി, എൻ്റെ മഹബൂബിനോടുള്ള ഹുബ്ബ്. ഒന്നുകൂടി പാടാം. ഹുബ്ബു ഹിബ്ബി ഹബ്ബത്തും ഫി ലുബ്ബി ഖൽബി അംബതത് حبوبها ما كل حب منه للمحال حال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ഹുബ്ബു ഹിബ്ബി, എൻ്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം, ഫീ ഹബ്ബത്തുൻ, അതൊരു വിത്ത് പോലെയാണ്. എവിടെ? ഫീ ലുബ്ബി ഖൽബി, എൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. അത് ആ വിത്ത് മാത്രം അവിടെ കിടക്കുന്നതല്ല, പിന്നെ അംബതത് ഹുബൂബഹ, ആ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് കതിരുകളെ മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഥവാ അവർ വിലായത്തിൻ്റെ സൂഫിസത്തിൻ്റെ ഓരോ മർത്തബകൾ ഇങ്ങനെ അവർ എന്താക്കി ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളും. എന്താണ് കാരണം? റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഹുബ്ബുണ്ടായത് കൊണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അത് തരട്ടെ. മാകുല്ലു ഹബ്ബിൻ മിൻഹു ലിൽ മിഹാലി ഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിത്തും അതെന്തായിട്ടില്ല. മിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ മിഹാലല്ല മുഹാൽ എന്നാണുള്ളത് അല്ലേ. മിഹാൽ എന്നാണ് ശരിക്കും കിതാബിലൊക്കെ കാണുന്നത്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. മിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാക്കിലേക്ക് അതെന്തായിട്ടില്ല, മാറിയിട്ടില്ല. ഹാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസറഫ, അത് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നു. അതിൽപ്പെട്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ കതിരുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് മെഹബൂബിനത് ഈ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു ഹലാക്ക് സംഭവിച്ച പോലെയായിരിക്കും. റസൂലുള്ളാഹിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർമ്മയില്ലാതാവുക, റസൂലുള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാതാവുക, ഒരു സദസ്സിലേക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ വരാൻ പറ്റാതാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു മുസീബത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെയായിരിക്കും ഒരു മെഹബൂബിനുണ്ടാവുക, ഒരു ആശിക്കിനുണ്ടാവുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എപ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നു പല മർത്തബകളും ഇതിനുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒന്നാമത്തെ മർത്തബ ഇസ്തിഹ്സാൻ എന്നാണ്. മറ്റൊരു മർത്തബ മവദ്ദത്ത് എന്നുള്ളത്. ഈ ഹുബ്ബിൻ്റെ പല മർത്തബകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഹുബ്ബ് ഹിബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹുബ്ബ് എന്നുള്ള വാക്കിന് മാത്രം ഒരുപാട് വിശദീകരണം. അതിൻ്റെ താഴെ തട്ടുള്ള മർത്തബയാണ് ഇസ്തിഹ്സാൻ. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഹുബ്ബിൽ ശക്തി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മവദ്ദത്ത്, കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മഹബ്ബത്ത്, അല്പം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹവ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്കെത്തും. ഇനിയും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ഖ് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്കെത്തും. ഇനിയും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൈമ് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്കെത്തും. എത്ര അവസ്ഥകൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദറജകൾ കൂടി പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ത്? ഹുബ്ബ് എന്നുള്ളത്. ഹുബ്ബുക്കും വല്ലാഹി അതല്ല, ഹുബ്ബുക്കും ഫീ ഖൽബിനാ മഹ്വൻ മിർറഈനി ദംബി വൽ ഖറജി. ഹുബ്ബുക്കും എന്ന തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബ്. എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ഹുബ്ബിനെ കുറിച്ചാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹുബ്ബ് വെക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഈ ഹുബ്ബ് കാരണമാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ എത്തിയ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ഈ ബൈത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെയും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, നിൻ്റെ ആലാഹുകളിൽ ആയാത്തുകളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത നിഅമത്തുകളിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സെക്കൻഡുകളിൽ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നെ നിഅമത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെ നഫ്സിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ
നിന്നിലേക്കും നിൻ്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്കും ഓരോ ദിവസവും മഹബ്ബത്തിലൂടെ അടുക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരെ തന്നെ മറന്നുപോയ കഥകളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കേട്ടത്. നിൻ്റെ ഹുബ്ബിൽ, നിൻ്റെ ജമാലിൽ, നിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട്, യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കൈമുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജമാലിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാൻ റഹീമാ റബ്ബേ, അത്തരം ഔലിയാക്കളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും നീ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നിൻ്റെ ആരിഫീയങ്ങൾ, നിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ശഫാത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഈ കൂട്ടത്തിലും നമുക്ക് പല രോഗികളുമുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിൻ്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, എല്ലാ രോഗികൾക്കും പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും മറ്റ് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നീ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ മർദ്ദിക്കുന്ന, അവരെ കൊന്നുകളയുന്ന ആ കാട്ടാളന്മാരെ നീ പാടെ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമാ റബ്ബേ, അവരിലേക്ക് നീ അദാബിറക്കി അവരെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് കൂറു പുലർത്തുന്ന മറ്റ് മതക്കാർക്കും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ നീ ശക്തി പകരണേ അല്ലാഹ്. ഈ സമരത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് സമരം നയിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ശക്തിയും ധൈര്യവും അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.